Hello everyone. In the previous two sessions, we discussed certain points in the sexual offenses. So now you must be knowing what is a sexual offense. We also discussed classification of sexual offenses. Sexual offenses are mainly of four types: natural, unnatural, sexual paraphilias, and sex link offenses. I started with a very common sexual offense, that is rape. So, rape is a natural sexual offense. It is very common sexual offense. તમે રોજ ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હશો અથવા તો ટીવી પર ન્યૂઝ ચેનલ પર સાંભળતા હશો કે રોજે રોજ આપણા દેશમાં ઘણા બધા રેપના ઇન્સિડન્ટ્સ બને છે. એમાંથી આપણને તો એટલા જ કેસીસની ખબર પડે છે જે પોલીસમાં રિપોર્ટ થાય છે. એ સિવાય પણ ઘણા બધા કેસીસ બનતા હોય છે, ઇન્સિડન્ટ્સ બનતા હોય છે, પણ એમાં વિક્ટીમ કે એના પેરેન્ટ્સ પોતાના સમાજના ડરથી કે પોતાની આબરૂ જવાના ડરથી પોલીસને રિપોર્ટ કરતા નથી, પોલીસ પાસે જવાનું અવોઇડ કરે છે. એટલે એવા કેસીસની આપણને ખબર પડતી નથી. રેપના નોન કેસીસની વાત કરીએ તો નિર્ભયા કેસ, આપણને બધાને એ કેસની ખબર છે. થોડા વર્ષો પહેલાં દિલ્હીમાં એ કેસ બનેલો અને થોડા મહિના પહેલાં નિર્ભયા કેસના ગુનેગારોને ફાંસી અપાઈ. So rape is a very common sexual offense. I would say it is the most common sexual offense. I also explain you the definition of the rape. I explain you the each term of the definition. હવે તમે બધાએ ડેફિનેશન જાણ્યા પછી કોઈએ જાતે પોતાની રીતે ડેફિનેશન સમજવાનો કે એને લર્ન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થિયરીમાં પણ પૂછાય છે એક્ઝામમાં અને વાઇવામાં પણ પૂછાય છે. તમને ઓરલ એક્ઝામમાં પૂછી શકે ડિફાઇન રેપ, તો એ વખતે ફ્લુઅન્ટલી અચકાયા વગર ડેફિનેશન બોલતા તમને આવડવું જોઈએ. વોટ ઇઝ રેપ? ઇટ ઇઝ અનલોફુલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ બાય અ મેન વિથ અ વુમન અગેન્સ્ટ હર વિલ, વિધાઉટ હર કન્સેન્ટ, with her consent when consent has been obtained by unlawful means, like by fraud, for example, by putting her or any other person in whom she is interested in the fear of death or of hurt, by impersonation, in which the man knows that he is not her husband, but the woman believes that man to be her husband, and so she gives the consent for the act, or by using intoxicating or stupefying drugs. These drugs are given to the woman prior to the act. Under the influence of these drugs, the woman becomes mentally unsound. So she cannot understand what is happening with her body, why she is giving consent, what is she giving consent for. So without understanding the consequences of this act, consequences of her consent, she gives the consent. And with or without her consent when she is under 18 years of age. This definition has got certain exceptions, like when the male doctor examines a female patient, it is not the rape. And when the husband goes for the coitus, even though it is forceful, with his own wife when she is above 15 years of age, it is not the offense. It is called marital rape. So this description has been given in section 375 of IPC. IPC is Indian Penal Code. We also discussed about the examination of victim in case of rape. We talked about the general procedure, how the examination is done. Before beginning the actual examination of the victim, doctor should complete certain legal formalities. And these we discussed in detail in the previous session. So today we start with the proper examination, actual examination of the victim of rape. So it is the examination proper. It covers three aspects: examination of the clothes, general examination, and local examination. Local examination means examination of the genitals. We start with the examination of the clothes. ક્લોથ્સમાં શું એક્ઝામિન કરવાનું અને કેવી રીતે કરવાનું એ આપણે જોઈએ. પહેલાં તો ક્લોથ્સ સેમ છે કે ચેન્જ છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
Doctor should ask whether the victim has worn the same clothes which she has worn at the time of the incidents or the clothes have been changed. ઇન્સિડન્સ થયો જ્યારે રેપ થયો ત્યારે એણે જે કપડાં પહેર્યા હતા એ જ અત્યારે પહેરેલા છે એક્ઝામિનેશન વખતે કે કપડાં ચેન્જ કરી દીધા છે. આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું? સો જો ઇન્સિડન્સ વખતના સેમ ક્લોથ્સ પહેરેલા હોય તો એમાંથી તમને ઘણા બધા એવિડન્સ મળે, પણ જો ચેન્જ કરેલા હોય ક્લોથ્સ તો એમાંથી તમને એવિડન્સ મળવાના ચાન્સ ઓછા, એ નીલ બની જાય. એટલા માટે ડૉક્ટરે વિક્ટીમને પૂછવું પડે કે ક્લોથ્સ સેમ છે કે ચેન્જ કરેલા છે. રાઈટ. એક્ઝામિનેશન અનડ્રેસ વિક્ટીમ હોય ત્યારે થાય. there should not be any clothes on the victim's body. So victim has to remove the clothes and this removal should be done in the presence of the doctor. ડૉક્ટરની પ્રેઝન્સમાં પેશન્ટે ક્લોથ્સ રિમૂવ કરવાના હોય, વિક્ટીમે ક્લોથ્સ રિમૂવ કરવાના હોય. આમાં શું કરવાનું થાય કે વિક્ટીમને પેપરની એક ક્લીન શીટ પર ઊભા રાખવામાં આવે અને પછી 1 by 1 ક્લોથ્સ રિમૂવ વિક્ટીમ કરે, એ પણ ડૉક્ટરની હાજરીમાં. ડૉક્ટરને કેમ હાજર રાખવાના? કારણ કે ઘણી વખત ઇન્સિડન્સ વખતે વિક્ટીમ અને અસાઇલન્ટ વચ્ચે સ્ટ્રગલ થઈ હોય તો એ સ્ટ્રગલ દરમિયાન અસાઇલન્ટના શર્ટનું બટન તૂટી ગયું ને એ કદાચ વિક્ટીમના ક્લોથ્સમાં ભરાઈ ગયું, અથવા તો વિક્ટીમના પોતાના ટોપનું બટન તૂટી ગયું અને ક્લોથ્સમાં ભરાઈ ગયું. તો જ્યારે એ 1 by 1 ક્લોથ્સ રિમૂવ કરે ત્યારે એ જે કંઈ પણ મટીરિયલ, ઓબ્જેક્ટ, આર્ટિકલ એના ક્લોથ્સમાં ભરાઈ ગયું હોય એ બહાર નીકળી જાય, એ નીચે પડી જાય અને ડૉક્ટર એ જોઈ શકે, એને ઓબ્ઝર્વ કરે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એવિડન્સ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ એક્યુઝ પર્સન. રાઈટ. બીજી વસ્તુ કે ઇન્સિડન્સ જ્યાં થયો હોય પ્લેસ, એ પ્લેસ પર મડ હોય, ગ્રાસ હોય, સેન્ડ હોય, તો એ બધું મટીરિયલ પણ વિક્ટીમના ક્લોથમાં ચોંટી ગયું હોય. તો જ્યારે વિક્ટીમ ક્લોથ્સ રિમૂવ કરે, જો એ સેમ ક્લોથ્સ હોય તો એ બધું પણ ખરી પડે. એટલે એ પણ ડૉક્ટર જુએ તો ડૉક્ટરને ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલી ઇન્સિડન્સ ક્યાં બનેલો, વોટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ પ્લેસ ઓફ ધ ઇન્સિડન્સ. રાઈટ. સો ડૉક્ટર શુડ રિમેન પ્રેઝન્ટ while the victim is removing the clothes. Right. Then the clothes should be examined for various stains. ક્લોથ્સમાં તમને વેરિયસ સ્ટેઇન્સ જોવાની મળે, જેમ કે સેમિનલ સ્ટેઇન, બ્લડ સ્ટેઇન. જો રેપ વખતે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ઇજેક્યુલેશન સાથે થયું હોય તો તમને વિક્ટીમના અંડર ક્લોથ્સમાં સેમિનલ સ્ટેઇન જોવાની મળે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ. પછી ઇન્સિડન્સ વખતે વિક્ટીમને ઇન્જરીઝ થાય બિકોઝ વિક્ટીમે સ્ટ્રગલ કરી હોય પોતાના પ્રોટેક્શન માટે, તો વિક્ટીમની બોડી પર અલગ અલગ જગ્યાઓએ ઇન્જરીઝ થઈ હોય, એ ઇન્જરીઝમાંથી બ્લડ નીકળ્યું હોય તો બ્લડ સ્ટેઇન્સ પણ ક્લોથ પર પ્રેઝન્ટ હોય. એટલે જે પણ સ્ટેઇન્સ તમને જોવાની મળે એ તમારે પ્રિઝર્વ કરીને લેબોરેટરીમાં એને મોકલવી પડે. દે આર સેન્ટ ટુ લેબોરેટરી ફોર ફર્ધર એક્ઝામિનેશન, ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન. પછી ઇન્સિડન્સ વખતે એવું પણ બને કે વિક્ટીમને બ્લીડિંગ થયું હોય, તો એના માટે, એના પ્રોપર મેન્ટેનન્સ માટે પેડ અથવા ટેમ્પૂન્સ વિક્ટીમે યુઝ કરેલા હોય, તો જો એક્ઝામિનેશન કરતી વખતે ડૉક્ટરને એવું જોવાનું મળે કે પેડ કે ટેમ્પૂન્સ પ્રેઝન્ટ છે તો અથવા યુઝ કરેલા છે, ડૉક્ટરે એને પણ કલેક્ટ કરીને એક્ઝામિનેશન માટે મોકલવા જોઈએ. ઘણી વખત વિક્ટીમના ક્લોથ્સમાં ફોરેન હેર જોવાના મળે, સ્પેશિયલી અંડર ક્લોથ્સમાં. મેલ પ્યુબિક હેર આર ફાઉન્ડ. રાઈટ. સો ધીઝ હેર શુડ ઓલ્સો બી કલેક્ટેડ એન્ડ સેન્ડ ફોર ધ એક્ઝામિનેશન. પછી અસાઇલન્ટના ક્લોથ્સના ફાઇબર વિક્ટીમના ક્લોથ્સમાં પણ જોવાના મળે. તો આ બધું જ મટીરિયલ અથવા તમે જે પણ કલેક્ટ કરો એ બધું જ તમારે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવું પડે. દેટ્સ વાય ધ ક્લોથ્સ શુડ બી એક્ઝામિન because they provide us very important evidence related to the incidents. Right. Then we come to the general examination. General examination પણ વિક્ટીમને અનડ્રેસ કરીને કરવામાં આવે. So victim should be undressed completely. Examination specially ultraviolet light use કરીને કરવામાં આવે. It should be done in the ultraviolet light. This is to get the seminal stain clearly. જો એકદમ ફેડ થઈ ગયેલી કે એકદમ ફેઇન્ટ સેમિનલ સ્ટેઇન હોય તો એ પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટમાં એકદમ ક્લિયર તમને વિઝિબલ થાય. સો
physical examination, the general examination must be done using ultraviolet light to detect specially seminal stains. ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન કરે ત્યારે મેં તમને આગળ કહ્યું એમ કે વિક્ટિમના બોડી પર અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં ઇન્જરીઝ જોવાની મળે. ધીઝ ઇન્જરીઝ આર ધ સાઇન્સ ઓફ વાયોલન્સ. હવે આ ઇન્જરીઝ ક્યાં થાય અને કેવી રીતે થાય? જ્યારે પણ રેપ થાય, ઇન્સિડન્સ થાય, ત્યારે વિક્ટિમ પોતાના પ્રોટેક્શન માટે કદાચ બૂમો પણ પાડી શકે. આજુબાજુમાં જો કોઈ હોય અને એની બૂમો સાંભળે તો એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એવા પર્પઝથી એ બૂમ પાડે. વિક્ટિમ બૂમ પાડે એટલે અસેલન્ટ શું કરે? વિક્ટિમનું મોં હાથથી બંધ કરવું. ધ અસેલન્ટ ક્લોઝિસ ધ વિક્ટિમ્સ માઉથ વિથ ધ હેન્ડ્સ, રાઈટ? સો એના માટે તમને injuries are seen around the mouth. Which injuries occur? Abrasion, bruise, laceration. So these injuries occur around the mouth when the assailant tries to close the victim's mouth to stop her from shouting. So injuries around the mouth, first location, right? Second, victim is on the floor, victim is lying, and victim efforts to prevent the act. So what the victim will try to do, will try to sit up or stand up to prevent the attack, to prevent the act, right? હવે આમાં assailant શું કરે? Assailant holds the victim at her wrist to stop her from sitting or standing, right? Assailant wants that the victim should lie down. So assailant holds the victim at her wrist. So you find the injury around the wrist where the assailant has held the victim, right? Second location. Third location, for the act, assailant wants victim's legs apart, but victim keeps her legs closed because victim wants to avoid the act, right? So whenever the assailant attempts or compels the victim or forces the victim to keep her legs apart, injuries may develop on the inner side of the thighs, inner aspects of the thighs, the third location. Then victim is lying down. Victim is lying on her back. When lying on the rough surface, suppose જ્યારે પણ ઓપન પ્લેસ પર રેપ થયો હોય, રૂમમાં થયો હોય તો બેડ હોય, બરાબર? પણ ઓપન સરફેસ પર, ગ્રાઉન્ડ પર કેમ થયો હોય તો સરફેસ રફ હોય. તો એવા કેસમાં ઇન્જરીઝ આર ઓલ્સો સીન ઓન ધ બેક, સ્પેશિયલી ઓન ધ શોલ્ડર્સ એન્ડ ઓન ધ buttocks. Right? So these are the usual locations where you will find the injuries. And I have also explained you the reasons for these injuries. And as the injury, mainly you will find abrasion, bruise and laceration. Besides this, you may find injuries on the breast. These are the teeth marks. They are called love bite also. When the rape is committed, when the rape is done, the assailant also tries to handle the breast of the victim. That's why the love bites or the teeth marks are also present. So you will find injuries around the mouth when the assailant has closed the victim's mouth to prevent her from shouting. Also seen at the wrist where the assailant has held the victim to prevent her from sitting or standing up. Also seen on the inner side of the thighs in the victim's body when the assailant has tried to keep the victim's legs apart. Also occurs on the back of the victim, especially on the shoulders and on the buttocks when the victim is lying on the rough surface. And while committing rape, injuries are also produced on the breast of the victim. એ તમને ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાય કે રેપના કેસમાં વિક્ટિમના બોડી પર કઈ કઈ ઇન્જરીઝ પ્રેઝન્ટ હોય અને ક્યાં ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય. ટાઈપ ઓફ ધ ઇન્જરી ઇઝ એબ્રેઝન, બ્રુઇશ, લેસરેશન, and the locations are around the mouth, around the wrist, inner side of the thighs, back and breast, right? So physical examination is done to look for these injuries also. These injuries are seen, they are called general injuries. They are the marks of general violence. They are found in 1/3 cases of the rape. Right? The signs of the general violence are seen in 1/3 cases of the rape.
Now, these signs may be absent in some cases. General injuries may be absent sometimes. હવે એબસન્ટ ક્યારે હોય એવું જાણતા પહેલાં તમને એવી સમજ પડવી જોઈએ કે એ પ્રેઝન્ટ ક્યારે હોય. જનરલ સાયન્સ ક્યારે પ્રેઝન્ટ હોય અથવા જનરલ ઇન્જરીઝ ડેવલપ ક્યારે થાય? જનરલ ઇન્જરીઝ આર ધ સાઇન્સ ઓફ ધ સ્ટ્રગલ. જ્યારે પણ વિક્ટીમ અને અસેલન્ટ વચ્ચે સ્ટ્રગલ થાય ત્યારે જનરલ ઇન્જરીઝ વિક્ટીમના બોડી પર ડેવલપ થાય. બરાબર. હવે ઇન્જરીઝ ક્યારે ડેવલપ ના થાય? જ્યારે સ્ટ્રગલ ના થઈ હોય. બરાબર ને? હવે સ્ટ્રગલ ક્યારે ના થાય? આર યુ ગેટિંગ ધ આઈડિયા ઓર આર યુ ગેટિંગ ધ આન્સર? સ્ટ્રગલ ક્યારે ના થાય? પહેલાં તો જ્યારે વિક્ટીમ સરેન્ડર કરી દે, વિક્ટીમ એક્ટને ઓપોઝ કરે, પોતાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો જ સ્ટ્રગલ થાય. પણ જે પોતે જ સરેન્ડર કરી દે, સરેન્ડર કરવાના ઘણા બધા રીઝન છે કે કદાચ એને ધમકી આપવામાં આવી હોય, આગળ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એમ કે એને ધમકી મળી હોય, અનલોફુલી કન્સેન્ટ લીધી હોય, ઇલીગલી કન્સેન્ટ લીધી હોય, બરાબર, ધમકી આપી હોય કે મારી નાખીશ, અથવા તો એના દીકરાને કિડનેપ કર્યો હોય કે તું એક્ટ માટે અલાઉ નહીં કરે તો એને મારી નાખીશું, એટલે આ ધમકીને વશ થઈને સરેન્ડર કરે. અથવા તો વિક્ટીમ ફિઝિકલી વીક હોય, અથવા તો ફિઝિકલી એ એટલો બધો સ્ટ્રોંગ નથી કે ઇન્જરી પ્રોડ્યુસ થાય એટલી બધી સ્ટ્રગલ કરી શકે. એટલે વિક્ટીમ ફિઝિકલી વીક હોય ત્યારે એની સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય એટલે ઇન્જરીઝ પ્રોડ્યુસ ના થાય. બરાબર. એને અસેલન્ટ ઓવરકમ કરે એટલા માટે ઇન્જરીઝ પ્રોડ્યુસ થાય નહીં. બરાબર. થર્ડ થિંગ, એક્ઝામિનેશન જો ડીલે થાય તો અમુક જે માઇનોર ઇન્જરીઝ છે એ ફેડઅપ થઈ જાય. તો એવા કેસમાં પણ તમને જનરલ ઇન્જરીઝ જોવાની મળે નહીં. એટલે જનરલ ઇન્જરીઝ ક્યારે એબસન્ટ હોય? વેન વિક્ટીમ સરેન્ડર્સ હરસેલ્ફ, વેન વિક્ટીમ્સ ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ લેસ, it is not enough to produce injuries on her body, and when the examination is delayed where minor injuries fade up, they disappear. So in such cases general injuries may be absent, right? હવે આ બધી જે ઇન્જરીઝ છે, જે બી લોકેશન છે, આ એરિયા સિવાય પણ ઇન્જરીઝ પ્રોડ્યુસ થઈ શકે અથવા એ જગ્યા ઉપર પણ ઇન્જરીઝ હોઈ શકે. હવે જ્યાં જ્યાં પણ ઇન્જરીઝ હોય એ વિક્ટીમના સ્ટેટમેન્ટ સાથે રિલેટ કરવી જોઈએ. કયા સ્ટેટમેન્ટ સાથે? આપણે ગયા સેશનમાં વાત કરેલી કે જ્યારે ડૉક્ટર ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન માટે અથવા તો વિક્ટીમના એક્ઝામિનેશન માટે એને બોલાવે અથવા તો વિક્ટીમ આવે ત્યારે એની પાસેથી એ ઇન્સિડન્ટ્સનું ડિટેલ્સ સ્ટેટમેન્ટ લે કે ઇન્સિડન્ટ્સ ક્યાં થયો, ક્યારે થયો, કેવી રીતે થયો, તું એ વખતે શું કરતી હતી, અટેક કેવી રીતે થયો, આ બધી જ ડિટેલ્સ ડૉક્ટર એની પાસેથી લે અને વિક્ટીમ જે ડિટેલ્સ આપે એના પ્રમાણે એના બોડી પર ઇન્જરીઝ હોવી જોઈએ. સપોઝ વિક્ટીમ એમ કે એણે મારા કપડાં ફાડ્યા, મારા ટોપની બાંયો ફાડી નાખી, તો બાંય પર સ્ક્રેચ થયા તો એ સ્ક્રેચ હોવા જોઈએ. બરાબર. એટલે એ જે પણ તમને સ્ટેટમેન્ટ આપે, જે પણ હિસ્ટ્રી આપે એના પ્રમાણે, એ એક્સટેન્ટ પ્રમાણે એ બોડી પાર્ટ પર ઇન્જરી હોવી જોઈએ. જો એ મેચ ના કરતું હોય, ઇન્જરી અને વિક્ટીમના સ્ટેટમેન્ટ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય, દેટ મીન્સ દેટ વિક્ટીમ ઇઝ સ્પીકિંગ અ લાય ઓર ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ ઇન ધીઝ ઇન્સિડન્ટ્સ, રાઈટ? એટલે આ તમારે બિંગ અ ડૉક્ટર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. Now we come to the local examination, that is the genital examination. It should be done in the lithotomy position. Lithotomy position એટલે victim lies on the examination table and keeps her legs apart. બંને પગ પહોળા કરીને એ ઢીંચણથી વાળી દેવાના હોય, એને કહેવાય lithotomy position. This is for the examination of the genitals. બરાબર. It should be done in the good light. હવે ઘણી વખત એવું થાય કે જ્યારે પણ એ લિથોટોમી પોઝિશન એડપ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે વિક્ટીમ, ત્યારે પોતાના લેગ્સ અપાર્ટ કરી શકે નહીં. અપાર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો એને પેઇન થાય. તો એવા કેસમાં પેઇન રિલીવ કરવા માટે કોકેઇન સોલ્યુશન લગાડી શકાય. સો યુ કેન યુઝ કોકેઇન સોલ્યુશન. કોકેઇન એક્ટ્સ એઝ એનેસ્થેટિક, સો ઇટ વિલ રિલીવ પેઇન or the woman will not feel pain during the examination. She will cooperate in the examination. અધરવાઇઝ શું થાય, એ પોઝિશન જ ના લે, કોઓપરેટ જ ના કરે પેઇનના લીધે, એટલે એક્ઝામિનેશન પોસિબલ થાય નહીં.
રાઈટ. દેન એક્ઝામિનેશન મસ્ટ બી ડન વિધાઉટ ડિલે. જો ડિલે કરવામાં આવે તો આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ હોય, માઇનોર ઇન્જરીઝ હોય, તે બધી ફેડઅપ થઈ જાય, ડિસઅપિયર થઈ જાય. અને ઇવન વેન ધ વિક્ટિમ ઇઝ મેન્સ્ટ્રુએટિંગ, એક્ઝામિનેશન ઇઝ ડન because menses does not restrict sexual intercourse. વુમન મેન્સીસમાં હોય તો સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ના થાય એવો કોઈ રૂલ નથી, બરાબર. એટલે ઇવન વેન વુમન ઇઝ મેન્સ્ટ્રુએટિંગ હર એક્ઝામિનેશન મસ્ટ બી ડન. તમે એનું મેન્સીસ બંધ થાય ત્યાં સુધી એક્ઝામિનેશન માટે વેઇટ કરો તો એવું પોસિબલ છે કે એની માઇનોર ઇન્જરીઝ ડિસઅપિયર થઈ જાય. એટલે જ્યારે તમે એક્ઝામિનેશન કરો ત્યારે તમને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવિડન્સ, ઇન્જરીઝ, ફાઇન્ડિંગ મળે નહીં, બરાબર. એટલા માટે મેન્સ્ટ્રુએટિંગ હોય વુમન તો પણ એનું એક્ઝામિનેશન કરવું જોઈએ. વેન હર મેન્સીસ સ્ટોપ્સ યુ કેન હેવ હર સેકન્ડ એક્ઝામિનેશન. Now what you will examine in the genitals: vulva, hymen, vagina and perineum. These should be examined. Hymen may be ruptured or intact. You find intact hymen mostly in virgins and you find the ruptured hymen in the sexually active women, right? Now if you find the hymen ruptured, you should try to look whether the rupture is recent or old. Recent rupture indicates first coitus. Old rupture indicates the woman is sexually active. She has gone for the sexual acts earlier also, right? So you should see whether the hymen is ruptured or intact, and if ruptured, whether rupture is recent or old. Then vaginal palpation should be done. This palpation is to get tenderness in the vagina. It should be done. Then vagina, whether it is loose or not. When vagina is loose, it is widely distensible. It allows the insertion of the fingers. તમે જ્યારે ડિજિટલ એક્ઝામિનેશન કરો વજાઇનાનું ત્યારે જો વજાઇના લૂઝ હોય તો તમે બંને પહેલી આંગળીઓ વજાઇનામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકો. દેટ મીન્સ વજાઇના ઇઝ લૂઝ. પણ જો વજાઇના ટાઈટ હોય, જે તમને વર્જિન્સમાં જોવાનું મળે, વજાઇના જો ટાઈટ હોય તો તમે હાર્ડલી ફિંગર્સના ટિપ્સ જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકો. એટલે તમારે જોવું જોઈએ કે વજાઇના લૂઝ છે કે નહીં, બરાબર. Then you may find erythema, redness and abrasion on the genitals. Erythema, that is redness due to irritation. So redness and the abrasion, mainly in the abrasion you will find scratches on the genitals. Why these signs are present? It may be due to unhygienic condition of the victim. Victim is not maintaining hygiene, proper hygiene in the genitals. Private parts are not washed off and on. So in such cases, the woman will have scratching. The woman will have severe itching. So she will scratch the parts. Scratching causes redness, irritation. So these signs are also due to the skin infections or unhygienic condition of the patient. And they may also develop as a result of the injury. રાઈટ. એટલે જ્યારે પણ તમને રેડનેસ કે એબ્રેઝન જેનાઇટલ્સ પર જોવાનું મળે ત્યારે હંમેશા એ રેપના લીધે જ હશે એવું માની લેવાનું નહીં. વિક્ટિમની હાઇજેનિક કન્ડિશન કેવી છે, એનું હાઇજેનિક સ્ટેટસ કેવું છે એ પણ તમારે જોવું જોઈએ. કારણ કે જો એ પ્રોપર હાઇજીન મેન્ટેન કરતા ના હોય ત્યારે પણ પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સ પર રેડનેસ કે એબ્રેઝન હોઈ શકે છે. સો યુ શુડ લુક ફોર ધીસ પોસિબિલિટી ઓલ્સો. So this was the genital examination. With this we have completed the examination proper. We have discussed examination of the clothes, general examination and genital local examination. In the next session we'll talk about examination on different victims, like when the victim is virgin, how are the findings? When the victim is a child, what findings you get? And when the victim is a defloret woman, then what findings you get on her examination. We'll discuss that in the next session. I hope you all have understood the topic nicely. Thank you.